हेलो मु प्रियंका साहू आज आम पढ़ा द्वादश श्रेणीर ओडिया बहीर प्रथम पद्य बड़पण। तेबे प्रथमे आम कवि परिचय आरंभ करवा। तेणु बड़पण पद्यर कवि होउछंती राधानाथ राय, जे कि बालेश्वर जिल्लार केदारपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से 1848 मसीह जन्मग्रहण करी 1908 रे मृत्युवरण करिछंती। से तांको जीवनी मध्यरे अनेक काव्य रचना एवं कविता को अनुदित करिछंती। सेथि मध्यरु मुख्य काव्य होछि केदार गौरी, नंदी केशरी, उषा, पार्वती, चंद्रभागा, चिलिका, दरबार, महाजात्रा, जयति केसरी एवं केतेक गद्य मध्य अछि जेपरी इतालीय युवा, विवेकी, एतद्व्यतिक अनेक कविता, अनुदित रचना, संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिलता है। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर प्रथिकृत स्रष्टा। प्रथम कवि भावरे से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन और अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितारे प्रतिफलित करथिले। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय बोली अनेक गवेषक मत देइछंती। राधानाथ राय ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य संतान। महाकवि सारला दास जो भली भावे प्रकृति को बहुत गुरुत्व देइथिले एवं से अनेक काव्य रचना माध्यम रे प्रकृति को बहुत सुंदर भावरे वर्णना करथिले, सेही भली कवि राधानाथ राय मध्य तांको काव्य रचना माध्यम रे से प्रकृतिर पानी, माटी, पवन, अरण्य, पर्वत इत्यादि को मुख्य स्थान देइछंती। तेणु एबे आमे बड़पण विषय रे टिके पढ़िबा। तेणु बड़पण पद्यटी आमर पठित काव्य दरबार संगृहित होइछि एवं एही पद्य माध्यम रे आमको कवि राधानाथ राय जणाइछंती जे पूर्व पुरुषर जो राजा माने थिले एवं आजिर ए जो वर्तमान राजा माने अछंती तांको मध्यरे पार्थक्य कौन। पूर्व पुरुषर बा अतीतर जो राजा मानकर चरित्र एवं एई वर्तमान राज्यर राजा मानकर चरित्र रे कौन फरक अछि, जहाकू से बड़पण कवितारे खूब भल भावरे वर्णना करिसेंती, जहा आमे पद्यटी को पढ़िले जानि परिबा। तेबे आमे एबे पद्य को जिबा। बड़पण। तेणु कवि कहउचंती मने नाही तुमे काहार संतान, केसरी औरसे तुमे सिना स्वान। कवि काहाको कहउचंती? कवि एई वर्तमान राजा मानको कहउचंती जे तुम मानकर मने नाही तुमे काहार संतान, केसरी औरसे तुमे सिना स्वान। तुमे सिना केसरी औरसेरु जात होइछ बा जन्म होइछ, किंतु तुम चरित्र बा प्रकृति केउ भली? स्वान भली। एवं स्वानर अर्थ कौन? कुकुर। कुकुर जेभली तार लक्ष्य हासिल पाई गोटे जिनिस को झुणी झुणी निजर करिथाए, सेई भली भावे आजिर बा वर्तमान राजा माने प्रजा मानकर झाड़ भुआ धन को झुणी झुणी निजर करुछंती। तापरे कवि कहउछंती पूर्व पुरुषर प्रतिष्ठा विशाल, बिकी भांगी खाउथिब केते काल। पूर्व पुरुष अर्थात आम अतीतर राजा माने तांकर प्रतिष्ठा विशाल थिला, बिकी भांगी खाउथिब केते काल, किंतु आजिर राजा माने कौन करुछंती? सेई जो पूर्व पुरुषर विशाल प्रतिष्ठा थिला, सेई प्रतिष्ठा को बिकी भांगी से खाउछंती। ताकू न बढ़ाई ताकू बिकी भांगी प्रजा मानंकठू लुंठन करी से प्रजा मानंकु अत्याचारित करुछंती। तापरे कवि कहउचंती से प्रतिष्ठा निजे तिले न बढ़ाई, करुथिबो आउ केते ता बढ़ाई।
ତୁମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଛ ବା ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ରେ ବଢ଼ାଉନ। ତିଳେ ମାତ୍ରେ ନ ବଢ଼ାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାକୁ ବଡ଼ାଇ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କମେଇ ଦେଉଛ। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବା ଉତ୍କଳର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଥିଲେ? ବହ୍ନି ଶିଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଦୀପ ଶିଖା, ଯେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଜଳି ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀରେ ଜଳି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ବା ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଜାମାନେ କେଉଁଭଳି ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ଚରିତ୍ରରେ କିଭଳି ଅଛ? ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି। ଜଳଧାରା ଯେମିତି ନିମ୍ନଗାମୀକୁ ଆସେ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପିତା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷର ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏକ ଉଦାରତା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାରତା ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ମଣୁଥିଲେ? ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛ? ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତୁମେ ଆଜି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲାଗି ରହୁଛ। କାହିଁ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀର ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲ ବାଜପାରା। କାହିଁ ଗଲା? କବି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ ରୂପକ ଭାବ ଥିଲା ବା ପ୍ରାଚୀରରେ ପୁରାତନରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା। ଏବେ ପ୍ରଜା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାଜପାରା। ବାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଞ୍ଚାଣ ଏବଂ ପାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପାରା। ଯେମିତି ଛଞ୍ଚାଣଟିଏ ପାରାକୁ ଶିକାର କରୁଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆଜିର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର କେଉଁଭଳି? ବାଜପାରାଙ୍କ ପରି। କାଢ଼ି ନେଲ ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସମାର୍ଜିତ ଗାସ। କ'ଣ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନେ? କାଢ଼ି ନେଲ ରାଜଭୋଗ, ରାଜର ଯେଉଁ ସବୁ ଭୋଗ ଥିଲା, ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତମେ ସବୁକୁ କାଢ଼ି ନେଲ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଲ? ପ୍ରଜା ମୁଖୁ ତାଙ୍କ ସମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ। ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଝାଳ ବୁହାଇ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିଲେ ବା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲ? ଗ୍ରାସ କରିଦେଲ ବା ଶୋଷଣ କରିଦେଲ। ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମେ ଆଚରିଲ ନୀତି। ଦେଶୀ, ତୁମେ ଦେଶର ହୋଇ, ତୁମେ ଦେଶର ରାଜା ହୋଇ ତୁମ ଆଚରଣ କିଭଳି ଥିଲା? ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି। ତୁମେ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଦେଶୀ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ସବୁ ଶୋଷଣ କରି ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ହୋଇ ସେଇ ବିଦେଶୀ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଲ। ତୁମେ ସେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସବୁକିଛି ଶୋଷଣ କରିଦେଲ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡୋରିରେ ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନ ବାନ୍ଧି ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଭୀତ। ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧୁକ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ସେଇ ବନ୍ଧୁକକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଡରାଇଲ। ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରସାଦ ଗାବି ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱ। ଗନ୍ତାଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରହେ ବା ସୁନା ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ରୁହେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗନ୍ତାଘର। ସେଇ ଗନ୍ତାଘର ହିଁ ଆଜିର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ଅସ୍ତି ଅଶ୍ୱ। ପ୍ରସାଦ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ହିଁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତମକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ।
ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳକଣ୍ଠ କାନ କୁହା। ରାଜଧର୍ମ, ଆଗେ ଯେଉଁ ରାଜଧର୍ମ ଥିଲା ସେ ରାଜଧର୍ମକୁ ତୁମେ ତ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଖାଇଦେଲ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଧର୍ମ କ'ଣ କଲ ନା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନକୁ ବୋହି ନେବା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ରାଜଧର୍ମ ହୋଇଗଲା। କାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜିର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ, ଖଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ, ଖଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଠକ, କାନ କୁହା ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ଗୋଟେ କହିବା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜିବା। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷଣ, ଶୋଷଣ କଲ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ, ତଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷଣ କରିବା। ଏବଂ କ'ଣ କଲ? ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ, ରାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧବା, ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କଲ। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କଲ ନା ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ। ତୁମେ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରି ଯେଉଁ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ କଲ ସେଇ ଧନରେ ତୁମେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କ'ଣ ନା କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଞ୍ଛନା ଦେଖାଇ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିଜର କଲ। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କଣ୍ଡା, ନେଲ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା। ନ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଜା ଥିଲେ ସେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ମୁଠେ ପାଇଲେନି। ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପୋଷେଇବା ପାଇଁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ପାଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଲ? ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଘିଅ, ଅଟା, ଘିଅ ଗୋଟେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ତାକୁ ନେଲ। ଏବଂ ଛାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା, ଛାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଛେଳିର ମାଂସ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନରେ କ୍ରୟ କରି ତୁମେ ନେଇଗଲ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ, କାଣ୍ଡ ପୁଷ୍ପ ହୁଣ୍ଡା। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ, ତୁମର କାଣ୍ଡହୀନ ଆଉ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିବେକୀ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ଅବିବେକୀ ହୋଇ ତୁମେ ଏକ ହୁଣ୍ଡା ଭଳି କାମ କରୁଛ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ? ଲୋଭପ୍ରୀତ କରିଦେଲ। ଏବଂ ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ତୁମେ ଚେତିଲନି। ହଜାର ବିପଦ ଆସିଲା ତଥାପି ତୁମେ ଚେତିଲନି। ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, ତୁମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିପଦ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଚେତିଲ ନାହିଁ ବା ଭୁଲକୁ ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦର୍ବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକି ମନାସି। ସଦା ହୋଇ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଗଲ? ପାପ ଦର୍ବିଣ। ପାପ ଦର୍ବିଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ପାପ କିଭଳି ଅର୍ଜନ କଲେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ସେ ଏକ ପାପରେ ଗଣା ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ପାପକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କଲ। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ତୁମେ ସେଇ ପାପକୁ ହିଁ ନିଜର କଲ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୁଦ୍ଧିକି ମନାସି। ମନାସି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା କଲ। ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମେ ତୁମ ପାପକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ, ପାପ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ରହିଥାଅ, ତୁମେ ରହିଛ କିଭଳି? ଟାକି, ଟାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଛକିକି ରହିଲ। କରି ଜୋରିମାନା, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଜୋରିମାନା କଲ। କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହଜାର କରଜ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇ କ'ଣ କଲ? ଜୋରିମାନା କଲ। ଏବଂ ଧନ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ମାଲଖାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରୁହେ। ତେଣୁ ସେଇ ମାଲଖାନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କଲ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସୋପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଧନର ଲାଳସା, ତୁମ ଦିନ ରାତି ତୁମେ କେବଳ ଧନର ଲାଳସାରେ ରହିଲ
ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇ ଧନର ଲାଳସାକୁ ବା ଧନ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋଭକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ। ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। ତୁମ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ ଲାଳସାର ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଘୋରି ହେଉଛି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସୁଖ ଫେରିବ, ତାହା ତୁମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁମର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କିଭଳି ଧନରେ ମାଲଖାନା ପୂରି ଉଠିବ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୁବେୟରେ କିଭଳି ଧନଟା ଅର୍ଜନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଯକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଭଳି ତୁମେ ଆଜି ଧନକୁ ଜଗିକି ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସୁବେୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁନାହଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମଞ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁନିଆ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଗଲେ। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଚିରଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ରହେନା। ସିଏ ଆସିଛି ମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେହି କେବେ କୋଉ ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଗୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ି ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ସୁନା ରୂପା ଯାହାକୁ ତୁମେ କୁବେୟରେ ଲୁଣ୍ଠନ କଲ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲ, ସେଇ ସବୁ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବେ ପଡ଼େନି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ସେ ଯାଏନି। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି? କୁବେର ଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରେ ତୁମେ ସଞ୍ଚିତ କରିଥିଲ ତୁମ ଦୀର୍ଘକାଳର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଏକ ଗନ୍ତା ଘର ଭରି ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜୀବନଟି ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିବା ସେହି କୁବେୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ସେହି ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତାଚିତେ ଥରେ ଧର। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେଉଁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ସେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର କରିସାରିଥିଲେ ବା ଧରାଖଣ୍ଡକୁ ଜିଣି ସାରିଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ବା ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗାଲ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ ବା ନିଜର କରିବାକୁ ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ଚାତିତେ ଥରେ ଧର। ସେ ଯେଉଁ ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେଉଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଜିଣିବାକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଟିକେ ତୁମେ ମନରେ ଧର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ମୋ ପ୍ରାଣରୁ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବ ବା ଯେବେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି ନେଉଥିବ ବା ବୋହି ନେଉଥିବ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ, ସେଇ କୋକେଇରେ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେବ। ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। କର ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ହାତ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ମୋ ଶବ ଶୋଇଥିବ କୋକେଇରେ, ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟେ ଲମ୍ବାଇ ଦେବ ବା କାଢ଼ିଦେବ। ଯାହା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏଇ ଲୋଭୀ ଦୁନିଆ ବା ଏଇ ଲୋଭୀ ସମାଜ ଶିଖିବ ବା ଦେଖିବ ଯେ
ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସମସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜିଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରୁଛି। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଭଳି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହିଁ ମୁଁ ଫେରିଗଲି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱଗୁଣ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଏହି ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ବା ମନେ ପକାଇବ। ସତ୍ୱଗୁଣ ତେଜିବ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲ ଏବଂ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଯେଉଁ ଲୋଭ କରୁଛ, ମଦ ମାଂସ ଯେଉଁ ଖାଉଛ ତାକୁ ତୁମେ ତେଜି ଦିଅ ବା ତାକୁ ତୁମେ ହଟେଇ ଦିଅ ଏବଂ ସତ୍ୟଗୁଣରେ ଚାଲ। ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ଅକାରଣେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅରକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଶୋଷଣ କରୁଛ। କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛ ବା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ତ କାରଣ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ଯଦି ଜୀବନ ଶେଷ ହେବ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ଜୀବନର ଶେଷରେ ତୁମେ କିଛି ନେବନି ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ? ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଦୁନିଆ ବୋଲାଏ ବା ଦୁନିଆ କୁହେ ଯେ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କୁହେ? ଯେ ରାଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ରାଜାମାନେ କେଉଁଭଳି? ନା ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ତୁମେ ପୋଷଣ କରୁନାହଁ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ। ଗଣିକା ଅର୍ଥାତ୍ ବେଶ୍ୟା, ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କାମ। ବେଶ୍ୟାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିବା, ଛାମୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବସବାସ କର। ତାଙ୍କ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ। ତୁମେ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଓକିଲର ପୋଷଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କର? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପୋଷଣ ଭରୁଛ। ଇଏ କେଉଁଭଳି କଥା? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ପାପବିତ। ପ୍ରଜାମାନେ କିଭଳି ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ରକ୍ତ ବୁହାଇ, ସେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳ ବୁହାଇ, ଲୋତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହ ଝରାଇ ସେ ଧନ ଉପାର୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ରକ୍ତ ସେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ଭଳି ପାପବିତ ହେଉଛ। ତାକୁ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରି ତୁମେ ପାପବିତ ହେଉଛ, ପାପ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟୟ ନକରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପ୍ରାପଜିତ ଧନେ। ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁନାହଁ, ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପାପ ଅର୍ଜୁଛ, ପାପ ଅର୍ଜି ଚାଲିଛ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି, ତୁମେ ପାପ ଅର୍ଜି ଚାଲୁଛ। ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୁଷ୍ଟି ମୁଠେ ଝାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ? ଅର୍ଜୁଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁଛ? ଦୁଷ୍କୃତ ବା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଅର୍ଜୁଛ। ଘୁଷ୍ଟି ମୁଠେ ଝାଳି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଘୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମଇଁଷି। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଘିଅ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ କାହା ମୁଖରେ ଢାଳୁଛ? ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନ ଢାଳି ତୁମେ ଆଜି ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ଢାଳୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଅର୍ଜୁଛ ତୁମେ ଜାଣୁଥିବ। ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟେ ଛଳକୁ ନ ଧରି, ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତି ଚିନ୍ତା କରି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତୁମକୁ ସେସବୁ ଏକ ଅପ୍ରିୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ବା
तुमको प्रिय लगुनथिबो किंतु अप्रिय हेले मध्य एसबु सत्य। तेणु से सत्य को तुम्हें छलना भावनी बा छल न धरी तुम्हें कौन कर निज श्रेय देख चिते चिंता करी निजर भल कर्म को देख निजर श्रेय को निजे मनरे चिंता कर। भग्न घंटू आहा सलीण जेसन सरी जाऊअछि आउ प्रतिक्षण। कवि राधानाथ राय एक सुंदर उदाहरण देइछन्ति। कौन देइछन्ति ना भग्न घटू अर्थात भंगा माठिया भंगा माठिया रे जेपड़ी पानी पुराइले सलील जेसन सी जल्दी सरी सरी आसुथाए सेई भली भाबे कौन हेउछि सरी जाऊअछि आयु प्रतिक्षण। आम भितरे जेउ आयु अछि बा आम भितरे जेउ जीवनटी अछि सी सेई भंगा माठिया भली भंगा माठियार पानी पड़ी सरी सरी जाउछि। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी बड़ क्रूर अर्थात बड़ कष्टदायक किए काल काल अर्थात मृत्यु। बड़ अविश्वासी मृत्यु उपरे विश्वास नहीं से बड़ अविश्वासी हाबड़ी जीव से आब आचंबित आसी से कौन करिवो हाबड़ी जीव हठात पहुँची जीव किछि कही नथिबो समय देखी नथिबो से हठात आसी आमको आचंबित करिदब। दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे। जेउ लोक बा जेउ लोक मृत्यु दूर रे अछि बोली भाबे सेई लोक पाखरे कौन हुए मृत्यु लुचिकी बसी थाए। तेणु ता पछपटे आसी मृत्यु लुचिकी बसी थाए। नीति बेले बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि तांकु नाहिटी गोचर। नीति बेले तार कौनसी समय नाही सबु बेले से तार जेते बेले तार इच्छा हैला से आसी मनीष पछरे बसी थाए किए मृत्यु। हेबा विधि ताकू नाइठी गोचर ताकू कौनसी विधि जना नहीं कि कौनसी समय जना नहीं कि एई समय रे मु जीविनी एई समय रे गले तार किछि क्षति हबो बा एई समयटी ठीक नुहे बोली तार जेतेबेले इच्छा हुए से आसी मनीषर पछरे बसी जाए। पाखेई आसुछि से तिंब केते दिन खेलुथिबो एही खेल पाखेई आसुछि से तिम बेल केते दिन। राधानाथ राय एई वर्तमान राजा मानकु कहउछन्ति केते दिन आउ तुमे से खेल खेलिबो पाखेई आसुछि कौन पाखेई आसुछि अंतिम बेल। आसुछि नीरवे सेउ प्रतिक्षणे नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने। से आसुछि किए आसुछि मृत्यु आसुछि केमिति आसुछि नीरवे आसुछि किछि शब्द करू नहीं नीरवे से आसुछि एवं नित्यगामी रथ चक्र आवर्तन आम पाखरे आसी से नीरवे पहुँचब। आयु सूर्य जाए तले तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बड़ी। सूर्य आयु अर्थात मृत्यु बा जीवन आयु अर्थात जीवन जीवनटी जेमिति सरी सरी आसुछि सूर्य जेमिति गड़ी गड़ी आसुछि किंतु तुमर माया कौन होछि बढ़ी जाउछि छाया परी बढ़ुछि। छाया जो भली भाबे बढ़ी बढ़ी जाए तुम माया सेई भली बढ़ुछि। अंतक रगड़े छिंकिब जेतेतिकी से कठिन झिंका झिंकीरु निस्तारी। अंतक रगड़े माया चेर तले भेदिकी जेतिकी अंतक रगड़े छिंकिब तेतिकी। माया चेर तुमे माने जो माया बढ़ई चलीच तुमर माया सेतिकी चेर मोटा हेई चलुछि तेणु सेई चेर जेते मोटा हेबो ताकू अंतके अंतक अर्थात जमराज जमराज सेतिकी रकड़े रंकिकी बा तांकू टाणिकी से माया चेर को छिंडाई तुमको तांका पाखकू नेबे। से कठिन झिंका झिंकीरु निस्तारी लाभ लगी आगु हुआ हुसियारी। तुमे से जो कठिन बा कष्टदायक झिंका झिंकीरु जदि निस्तार पाइबाकू चाहुच जदि रक्षा पाइबाकू चाहुच तेबे तुमे कौन करिवो लाभ आउ तुमे देखनी तुमे आउ लोभ करनी तुमे लोभ न करी लाभ को देखी हुआ हुसियारी। तुमे हुसियार हो जाओ सचेतन हो जाओ। बेल थाउ थाउ अरजी धर्म जन्म अनुरूपे देखाओ करम
बेल थाउ एबे बेल अछि तुमे बेल सरी जाइनी तुम बेल अछि तेणु तुमे तुम कर्म धर्म को अर्जन कर जन्म अनुरूपे तुमे जेउथिपाई जन्म हेइछ तुमे जेउ कर्म पाई जन्म हेइछ सेई कर्म कर एवं धर्म को अर्जन कर जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी तुमे जो पूर्वपुरुषर राजा मानकर औरसरु जात होइछ तुमे सेथिपाई बड़पण लाभ करिछ तेणु तुमर से जो बड़पण जन्म फल तुमे पाइछ ताकू तुमे चिरस्थायी कर कहा फल धर्म फल धर्म को अर्जन करी से धर्म फल तुमे तुम बड़पण को चिरस्थायी कर धर्म एक पोत गढ़ी विधि तरीबाकू एई संसार बारिधि विधि अर्थात भगवान भगवान कौन करिछंती धर्म नामक एक पोत गढ़ी बा डंगा गढ़ी जेउथिरे से काहाकू पारी करुछंती एई संसार बारिधि को से पारी करुछंती धर्म एका सिना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ेई दिनिया धर्म धर्म ही हेउची एक महत पणिया आउ सबू कौन आउ जो सबू बड़पण रहिला सी अढ़ेई दिनिया तेणु धर्म ही हेउची महत पणिया बड़पण भाई एका सिना सेई छड़ाई केही जा न पारई नेई बड़पण सेई हेउची धर्म हेउची बड़पण जहा तुमे अर्जन कला परे तुमठो केही ताकू छड़ाई नेई पारिबे नाही बड़पण सेई अंते सुधा जार सौरभे चहटू थाए ए संसार बड़पण सेई अंते सुधा जार बड़पण सेई जी अंतरे बा आत्मारे सुधा बा आत्मारु जे भल हेइथिबो जे भल चिंता करुथिबो सौरभे तार से जो सौरभ बा तार से जो आकर्षण रे से कौन करुथाए ए संसार को चहटू थाए बा समस्त संसार को आलोक करुथाए बड़पणे सिना सेई ताकू गणी जेउ बड़पण दिलोक साधिनी आमे सेई बड़पण को गणिबा जेउ बड़पण दी लोक साधिनी अर्थात मर्त्य आउ माने स्वर्ग मर्त्य दुहीटी को कौन करिबो से बड़पण देखाउथिबो सेही सिना बड़पण जही लागी अंतकर वर्जदद जाए भांगी सेई बड़पण जहा लागी कौन हुए वर्ज अर्थात जो वर्ज पड़े जो विपद आसे तार दांत भांगी जाए कहा द्वारा यही बड़पण द्वारा सेही बड़पण बड़ा ओ मतिकी काल न पारिब पशिजा कतिकी सेई बड़पण को तुमे मताओ बा सेई बड़पण को तुमे अर्जन कर सेई बड़पण को तुमे बड़ाओ काल कौन करिबो तुमे जदि सेई बड़पण को निजर करिबो तेबे तुमको कोनोसी काल तुम पाखकू आसीबनी हेला कर नाई पाई ए सुविधा लभिबाकू सेही बड़पण निदा तुमे एही जो सुविधाटी मिलिछि ताकू तुमे हतादार कर नाही तुमे सेही सुविधा को तुमर कार्य निर्धारण करी बड़पण को निजर कर लभिबाकू सेही बड़पण निदा सेही बड़पण को तुमे निजर कर संसारर तत्व सार बड़पण लालसारू निय बाहुडाई मन संसार रे ये जो बड़पण अच्छी तुमे से जो बड़पणरू तुमे जो लालसा करुछ लोभ करुछ ताकू तुमे सबू बाहुडेई दियो ताकू बाहुडेई तुमे धर्म रे निजको भूषित कर उदासीन नेत्रे दुनियार मान उदासीन नेत्र रे एई दुनियार मन को तुमे निजर कर दुनियार मान तुमे उदासीन नेत्र रे देख देखी कर मन धर्मे एकतान राजधर्मे आत्म तत्व देई मती उच्च होई लभ उच्चतर गति राजधर्म रे तुमे दीक्षित हुआ तुमर जो राजधर्म अच्छी बा पूर्वपुरुष जो राजधर्म रे दीक्षित थिले तुमे सेई राजधर्म को आपणाओ प्रजा मानक यथेष्ट सम्मान देई तांको दुख सुख रे सामिल होई तांको एक राज्य को एक परिमाण मणि तुमे राज्य को संभाळ एवं एक राजधर्मर सुयोग्य राजा भावे निजको परिचित कराओ उच्च होई तुमे उच्च होई जाओ एवं लभ उच्चतर गति